स्वामी दयानंद सरस्वती की सोच जिहड़ी सी वो पंजाब की धरती के उत्ते बहुत फुली, बहुत फैली। हालांकि उहदे वल्लों जो माहौल सिरजिया उही 1947 के बंटवारे का आधार बनया, जिहदे विच 10 लाख लोग जिहड़े सी वो कतल होए, 1 लाख इस्त्रियां की बेपती हुई, जानी माली नुकसान की गिणती कोई नहीं है कि कितना कुछ हो गया। इसे धरती के उत्ते पनियारे वाला जम्मिया, सौदा साध जम्मिया, पता नहीं किन्ने को होर तुरे फिरदे आ। लहरां जिहड़ियां हुंदियां ने समुंदर दे विच पैदा हुंदियां समय ते खत्म हो जांदियां। सिख धर्म जिहड़ा इस धरती के उत्ते मौलिया, वधिया, फलिया, फुलिया, ये लहर नहीं है खत्म होने वाली। हुण सोशल मीडिया के उत्ते तो सिख विरोधी पता नहीं किन्ने को लोग जिहड़े ने एक साजिश अधीन बैठे ने, जिन्हां नूं पैसे मिल रहे कि तुसी वो कंटेंट करके सोशल मीडिया ते सुटना है जिहड़ा सिख सिद्धांतां दे खिलाफ जांदा होवे, सिख परंपरावां दे खिलाफ जांदा होवे, जिहड़ा सिख संस्थावां लई मारू होवे, जिहड़ा सिख शख्सियतां दा चरित्र हरण करन वाला होवे। वो कंटेंट सिख विरोधी एजेंसियां दे पेड़ दलाल जिहड़े आ करदे आ, सोशल मीडिया ते सुटदे आ, ते फिर कई साडे जिहड़े नौजवान जानबुझ के नहीं अणजाणपुणे दे विच ही ना समझ के कारण ही उन्होंने अगाह तो अगाह शेयर करते तुरे जाते। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरप्यारे तो सब बखूबी जानते हो कि श्री अकाल तख्त साहिब के कार्यकारी जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह अपने बेबाक अंदाज करके हुण हर पासे चर्चा का विषय बन रहे ने, क्योंकि हुण संगत नूं अजिहा एहसास होण लग्या है कि शायद लंबे समय बाद एक अजिहा जथेदार कौम नूं मिलिया है जो सियासी धिरां दा हत्थ ठोका बन के नहीं चल रहा, जो अपनी बेबाकी दे नाल सिख कौम की चढ़ती कला वास्ते सही फैसले ले रहे ने। पंजाब की धरती गुरुआं पीरां की धरती है, इत्थे हर चीज बहुत जल्द पनपदी है, फिर गल चाहे बुराई दी होवे या अच्छाई दी। ते आखिर किसने बुराई फैलाई पंजाब विच ते कौन अच्छाई दा चानण बन के नितरे इस गुरुआं पीरां दी धरती उत्ते? आओ जाणदे हां ज्ञानी हरप्रीत सिंह दी जुबानी। लोक परलोक दे राखे चबर छतर तखत दे मालक धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी च जुड़ बैठी साध संगत जी, सब तो पहला फतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज असी सिख पंथ के महान अस्थान तखत श्री दमदमा साहिब विखे ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फैडरेशन का स्थापना दिवस मना रहे हैं। मेरे तो पहला बहुत सारे बुलारिया ने फैडरेशन के इतिहास बारे, उहदे कारजां बारे उल्लेख किया है। भावें समा जिहड़ा नियत किते समय तो कुछ वधेरे हो चुके हैं, पर तुसी दूरे नेड़ियों इस स्थान के उत्ते पहुँचे हो, अपने इतिहास नूं चेते करन वास्ते, अपनियां सिमरतियां दे विच हमेशा बनाई रखण वास्ते तुसी यतनशील हो। मैं तह दिलों तुहाडा इस गल लई शुक्रिया अदा करदा। धरती दो तरह की देखते हैं असीं, एक तो वीरानी धरती, बंजर धरती जिथे कुछ भी नहीं हुंदा सवाए रेत ते। एक धरती हुंदी है जरखेज, जिथे जंगल पैदा होंदे ने। जंगल दे विच दो तरह के रुख जड़ियां बूटियां हुंदियां ने। एक वो रुख जिहड़े फल दिंदे आ, लकड़ दिंदे आ, छां दिंदे आ, वो बूटियां जिहड़ियां शरीर नूं तंदुरुस्त रखण दे लई दवाई के तौर पर वरतियां जांदियां। उसे जंगल दे विच वो रुख भी पैदा हुंदे आ जिहड़े बड़े जहरीले हुंदे आ, जड़ियां बूटियां बड़ियां जहरीलियां हुंदियां। ये जिहड़ा पंजाब का खिता है ना, ये जिहड़ी धरती है ये बड़ी जरखेज धरती है, बड़ी जरखेज। इत्थे किसी भी सोच का बी डिग पे बड़ी छेती पुंगरदा है।
ਇੱਥੇ ਐਸੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਂਦਾ, ਤੇ ਐਸੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾਏ। ਸਵਾਮੀ ਦਇਆਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸਵਾਮੀ ਦਇਆਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਫੁੱਲੀ, ਬਹੁਤ ਫੈਲੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਉਹੀ 1947 ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਕਤਲ ਹੋਏ, 1 ਲੱਖ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਹੋਈ, ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਨਿਆਰੇ ਵਾਲਾ ਜੰਮਿਆ, ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਜੰਮਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕੀਤਾ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਲਹਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਮੇਂ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਲਿਆ, ਵਧਿਆ, ਫਲਿਆ, ਫੁੱਲਿਆ, ਇਹ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪਰੰਪਰਾ, ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨਮਈ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਪੱਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਅਗਾਂਹ ਦੂਸਰੇ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਉਂ ਅਗਾਂਹ ਦੀ ਗਾਂ ਉਹ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਸੋਚ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਚਲਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਗਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਟੈਂਟ ਘੜ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸੁੱਟਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਮਾਰੂ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਹਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕੰਟੈਂਟ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਪੇਡ ਦਲਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸੁੱਟਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਨਾ ਸਮਝ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫੀਡ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਪ੍ਰਤੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਫੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਫੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸਾਰੂ ਯੋਗਦਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾ ਰਹੀ, ਨਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਨਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੌੜ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਚਲੋ, ਬਾਹਰ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁਲਕ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮਤਭੇਦ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਫਾੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੋ ਫਾੜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ,
ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 2 3 4 ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਆਏ ਜਦੋਂ 10-10 ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਦੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਨਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਉਸ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ 5-6 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਈਏ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਗ ਹੈ, ਸਪੀਡ ਹੈ, ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਵਗਣ ਦੀ ਸਪੀਡ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਜਿਹੜੀ ਰੋੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਉਸ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਥੰਮਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ 5 7 10 ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੇਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੇਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਉਹ ਵਹਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਵੰਡਿਆ ਕੀ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਜੇ ਖਤਰਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨੇ। 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਾਮੀ ਭਰਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਾਡੇ ਅਕੀਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣਗੇ। ਨਾ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਅਕੀਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ, ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕੌਮੀ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਈ। ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕੌਮੀ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁਜਰਮ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੁਜਰਮਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁਜਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਵੱਖਰਾ ਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਵੇ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ, ਸਾਡੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ। ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਲੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਿੱਖ ਦਿਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਵੀ ਲੀਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਸਾਡੀ? ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਸਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਪਾਸ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਹਾਨ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਉਲਟ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਅਕਾਲ ਤਖਤ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਡੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਮਰਿਆਦਾ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਖੰਡਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵੰਡਣ ਦਾ ਸੋਚ ਲਿਆ, ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਦਾ ਸੋਚ ਲਿਆ, ਤੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਊਗਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡਣ ਨਹੀਂ ਦੇਊਗਾ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਨਹੀਂ ਦੇਊਗਾ, ਇਉਂ ਕਰੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਪੂ ਦਾ ਹੀ ਗਲਾ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਜਿਹਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿਓ।
ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਗਾਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੋਲ ਨਾ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਿਦਵਾਨ ਛੱਡੋ, ਦੱਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੋਈ ਕਥਾਵਾਚਕ, ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ, ਕੋਈ ਸਕਾਲਰ, ਕੋਈ ਬੁਲਾਰਾ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਬਚੀ ਸੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਪਦਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲੀਰ ਕਰਤਾ। ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਅਸੀਂ, ਇੱਕ ਬਚੀ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਪਦਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡਵਾਇਆ ਸੀ। ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬਣੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਜਿਹੜੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ, ਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ 'ਚ। ਉਹ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗੀ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ, ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਹ ਕਮੀ ਹੈ, ਛਾਪ ਦਿਓ ਖਬਰ, ਛਾਪ ਦਿਓ ਖਬਰ, ਬਣਾ ਦਿਓ ਖਬਰ। ਤੇ ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਕੀੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਰਵਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਸੀ, 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਵੀ ਸੀ। ਉਹ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਆਪ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੀਆਂ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਧੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਦੇ ਆ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਆਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਮੈਂ ਵੱਖਰਾ ਧੜਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਆਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਮੈਂ ਵੱਖਰਾ ਧੜਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 12 ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੰਡ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਨਾ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਮਤਭੇਦ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਸੁਲਝਦੇ? ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਿਸਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਵੱਖਰਾ ਤਖਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨੀ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੀ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਦਾ ਖਰਚ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਰਹੇ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਰਹੇ। ਔਰ ਸਾਂਝ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸਿੱਖ ਪਰ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੇਰੀ ਹਸਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ 9 ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਹਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ 9 ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਸੀ, ਬਲਵਾਨ ਹਸਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਵਾਨ ਹਸਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? ਮਾਹੌਲ ਨੇ। ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਸੀ? ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਉਸ ਵਕਤ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ ਸੀ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਫੌਜ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਮਾਂਡੋ ਜੱਥਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਫਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਦਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਫੌਜ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ। ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਕਿਲਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ ਸਰ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਲਾ ਸਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ, ਜੇ ਉਸ ਜਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਅੱਜ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਾਈਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੋ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਦੇ ਲੋਕ। ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਪੜਤਾਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਪੜਤਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਘੜੀਸ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰਕੇ। ਹੈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤਾਕਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਤਾਕਤ ਕਿਹਨੇ ਬਣਨਾ? ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਕਤ ਬਣਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਾਕਤ ਬਣਨਾ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਧੜੇ ਨੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਾਣ ਰੱਖਿਆ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖਿਆ ਮੇਰਾ। ਸਾਰੇ ਧੜਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਕੱਠੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਇਕੱਠੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਾਂਗੇ, ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ, ਇਕੱਠੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਸਿੱਖ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ, ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰਹਿਣ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਰਵੇ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਖਰੇ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਬਣ ਜੇ, ਜੇ ਉਹ 15-10 ਸਾਲ ਉਹ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਦੇਖ ਲਿਓ ਆਪ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। 10 ਸਾਲ ਉਹ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹੇ ਤੇ ਅਬਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 2 ਧੜਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਜਾ। ਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵੀ 2-2 ਧੜਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਵੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੰਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ 'ਚ। ਮਰਾਠਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2 ਫਾੜ ਹੋਈ, ਪਰ 4 ਫਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 2 ਫਾੜ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਪਰ 4 ਫਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ 4 ਫਾੜ ਛੱਡ ਅਸੀਂ 8-8 ਫਾੜ ਵੀ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ 12-12 ਫਾੜ ਵੀ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਥਾਪਨਾ ਬੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਜੂਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਰਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੀੜ ਹੈ। ਉੱਠੋ, ਨੌਜਵਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੁੱਕੜ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਨੁੱਕੜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰੋ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗਰੁੱਪ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 3-3 4-4 5-5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਾ ਹੋਣ। ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ। ਜਿਹਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਵਰਗੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ ਕਿ ਆਹ ਮਸਲੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਹ ਮਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਭਰਮ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪੈਦਾ ਕਰਤੀ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਰਮ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਮਾਧਵੇ ਕਿਆ ਕਹੀ ਹੈ ਭਰਮ ਐਸਾ ਜੈਸਾ ਮਾਨੀਐ ਹੋਏ ਨਾ ਤੈਸਾ। ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਭਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਭਰਮ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਰਮ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤਲਵਾਰਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਫੜੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਰਮ ਫੈਲਾ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰਾ ਬਣ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰਾ ਬਣ ਰਹੇ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਵੋ, ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੋ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ। ਸਮਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ, ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਨੇ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਗੁਰਪਿਆਰਿਓ, ਅੰਤतः ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਕੌਮ ਦਾ ਅਸਲ ਜਥੇਦਾਰ, ਅਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਤੇ ਸਟੀਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਧੜਕ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾ ਕੇ ਗਲਤ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਥੋਪਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਹੈ ਉਸ ਤਖਤ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਥੇਦਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣੇ ਨੇ। ਉਸ ਤਖਤ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਕਦੇ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਉਸ ਤਖਤ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਲਾਠੀ ਉਸ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੱਡੀਆਂ ਰਗੜੋਗੇ, ਮੌਤ ਮੰਗੋਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਬੈਲ ਨੂੰ ਰਿੰਗ ਕਰੋ।